चरणी समर्पण करिण जीवन हुई धन्य कोपर गाँव जीवा पाए तातिया लोड़ी व्यस्त होई साई करते ताकु मना अस्थिर चित्त हुए सीना श्याम तो संग रेत जाऊ सदा सर्वदा पाखे ठाऊ तातिया बोल न मानिला रास्तारी दुर्ख टणा हिला भाबिला साई माता कथा अपज्ञा फलर सर्वथा विदेशी भक्त हिलासी बाबा चरणी आए बसी फेरी भी प्राय जड़ाए बाबा को जे से ही कहती बाबा रही था सुविधा देखी परी जा बाबा का कथा को न मानी विदेशी चली तक्षणी अड़प बाट जाइथिला टांगा जे ओलटी पड़िला भांगिला गोड़ सज्जा साई साई तुमारे पड़ी रही बाबा का दक्षिणा रहस्य कहिन थिले से अवश्य गृहस्थ पाक कर्म काणे पांचटी पापको आचरी कुटिबा पेशिबा होइबा काटिबा चुली लगाइबा एही समय जीव मारी आचरी थाए पाप भरी ये पांच पाप क्षय पाए प्रायश्चित जी रही थाई ब्रह्मयज्ञ जी वेद पढ़ा पितृको बाढ़िली अबढ़ा देव देवी को अर्पण रे अथवा तिथि सेवा रे जीव जंतु को तृप्त कले ए पाप क्षय जाए भले बाबा मागंती भिक्षा बुली कांधरी धरी थांती झूली टीनर पात्र खंडी धरी मागंती रूटी तरकारी जहाँ उठी मिली थाए गोलाई सबू एक हुए प्रसाद समस्ते पाती
ବୁଝିଲେ ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ କରିଲେ ମିଶିରି ଭୋଗ ନ ଲାଗିବା ତାକୁ ଜାଣିଲେ ସାଇ ବାବା ବାଇଗଣର ଭଜା ପାଇ ପୁରନ୍ଦରକୁ କଲି ଦାଇ ତାର ଖଡ଼ଙ୍କ ପୀଡ଼ା ପାଇ ମାନକରଙ୍କୁ ମାଗି ସାଇ ଦିନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ କୁକୁର ଭୋକରେ ଚିତ୍କାରେ ରୁଟି ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବା ପରେ କୁକୁର ଗିଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ହସି ସାଇ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ ମାତା ଗୋଦୟା କରିଥିବ ସେଦିନ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ତାର ଖଡ଼ି ଶ୍ୱାନର ବିଷୟତ ପଡ଼ି ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ବାବା ଚରଣେ ଦିଅ ମାଥ ସାଇ ରାମ ହେ ସାଇ ରାମ ହେ ସାଇ ରାମ साई राम हे साई राम 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 ବାବାଙ୍କ ଶୋଇବା ପାଇଁକି ଦେଙ୍ଗାଲି ଆଣି ପଟାଟିକି ପୁରୁଣା ଲୁଗାରି ବାନ୍ଧିନ ଛାତରୁ ଝୁଲା ହିଲା ଜାଣ ସେହି ପଟାରେ बाबा सोई चारि कोणरे दीप थोई उठिबा ओलाइबा बेले भीड़ जमिला कुतुहेले बाबा होइली मारतण्ड करिले पटा खण्ड खण्ड सगुण निर्गुणर रूप कृपा करिले महाकोप क्षण के शीतल हुअन्ति पूर्ण ब्रह्म से सौम्य कांति जानिबा पाई तांक जन्म भकत हुअन्ति उच्छन्न 1838 जन्म कालको
से ताइले बाबा त करुणार सिन्धु भक्त जन हृदय बन्धु जीवन्त काली थिली जहाँ महासमाधि परिताहा चढ़िले समाधिर सीढ़ी दुख हराई से घड़ी साईं नाम स्मरण रे रोग न रहे शरीर रे मानव धर्मर प्रसार करिनथिले साईश्वर शिरडी ग्रामी नाना बणी दुष्ट चरित्र थिला भारी बाबा को चाहे करी हसे छाड़ तो गाड़ी मोहि बसे बाबा अत्यंत विनय रे गादीर उठिले सतरे नाना बळी जी तही बसी आनंद भावी अति खुशी किछि समय परिसिहि उठिन प्रभु को चाहई बसन्तु प्रभु देव साई मोहि आश्रित तोर होई जीवन काल परिजन्ते रहिली साईं आश्रिते बाबाक महासमाधिर 13 दिन पूरी काल साई चरित सदग्रन्थ पढिबा शुणिबा उचित दशम अध्याय सरिला साई करुणा प्राप्त हेला दशम अध्याय सरिला साई करुणा प्राप्त हेला साई राम हे साई राम हे साई राम 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 सगुण निर्गुण दुई ब्रह्मक दुई पास होई निर्गुण किछि ही न दिसे सगुण रूप
परकाशे निर्गुण पूजा कष्ट महा सगुण पूजा सहजिया आलोक पाणी प्रतिमूर्ति बेदी पवन सूर्यकांति अग्नि मिसाई सप्तवस्तु सगुण पूजार हेतु साई अतन्ति महाभाग स्मरण वन्दनर योग्य परम ब्रह्म से साई एथिरे दुई मत नाही जे रूपरे भजाई तांकु से दर्शन दे डाक्तर पंडित कथा शुणिले घुरी जीव मथा बाबांक कपाळी चंदन दिवारी नाही आज्ञा ज्ञान मोहला सपति कबिना ऐसे बान्ये सक्तमना डाक्तर पंडित आसिले हातरे अर्घ्य थाली नेले चंदन दे बाबा सिरे त्रिपुंड रेखा कुटाणीले बाबा हरस ताहा देखी अन्य भक्ति महादुखी संध्यारती हे बाबा दे कथा पड़िला मसजी दे बाबा कहती गुढ़ कथा पंडितंकर गुरु जथा श्री रघुनाथ तांक गुरु पंडिते देखती दूररू श्री रघुनाथ बसिछन्ति तेणु पूजिली छाड़ी पीती जे रूपरे भजाई साई मिलती तांकु तही साई जे आपत्ति न कले पंडिते चंदन लेपिले लोके होइले हस हस सर्वव्यापक साईस हाजी सिद्दीक कथा एही मक्का मदीना रुखी रही मनरे अभिमान तारा अत्यंत धार्मिक से नारा मात्र अद्भुत कथा हेला साई डाकंती नहीं भला दिनर परि दिन जाई साईक कृपा ताकु नही श्याम कहती बाबा सुन हाजिर अपराध कण बाबा धरिले उग्र मूर्ति
चिन्हिलु निजमा परिय पश्य सतहिली भक्तଙ୍କ मध्ये गणाइली बाबा त निजी परम ब्रह्म पंचभूत जिया ज्ञानीन संध्या समय उपगत आकाशे झडर उत्पात नभ पृथ्वी एकाकार बरसे मुसलर धार प्राणी जगत विचलित पाद पकुड़ धरा सात भक्तଙ୍କ विकलକୁ देखि आसिली साई जेउकी मस्जिद द्वारे ठिया होई आदेश देले प्रभु साई झड़ जे शांत तुही हुआ एही ठाबरु चली जा तक्षणी झड़ जे कमिला मंद भावरी शिवहिला जन्न खेलिला आकाशरे मृदु मलय मनहरी अन्य घटना एबे शुण मध्याह्ने अग्निकाण्ड जाण धुनी अनल उच्चे उठे मस्जिद छतर निकटे डाकिले आकुली सरबी सटका धरी बाबा रागी कहिले आदि सुची मुही तळकु खस शांत होई अग्निर तेज शांत हेला बाबांक जस प्रकटिला साईंक चरण जुगले मन मोरहु सदा काले भनाई सफा कर दास अध्याय एकादश शेष भणई शोभा कर दास अध्याय एकादश शेष साई राम बापा तुमी साई राम बाबा तुमी साई राम बाबा तुम्हें साई राम बाबा तुम्हें साई राम बाबा तुम्हें साई राम बाबा तुम्हें साई सद्गुरु आमर सृजन शिल्पी और पथ प्रदर्शक आम उपरे जो कलुष कलमसर प्रभाव विस्तार करिछि एही सद्गुरुंक मंत्र सदृश वाक्य द्वारा ही दूर होई परिबो। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोर्पादं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्
ବାପା। ବାସ୍ତବରେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ସଦୃଶ ଥିଲା। ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ବାବାଙ୍କର ଆଦେଶ ଏକ ଚେତାବନୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଯଶ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନ, ସମ୍ମାନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବିଭବ ଏସବୁ ପ୍ରତି ବାବା ବିମୁଖ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତରେ ଦିନରଙ୍କ ରାଜଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି ସେହି ପରମବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପୀ ସାଇ ଦିନହୀନ ହୋଇ ଭିକ୍ଷା କାହିଁକି ମାଗିଲେ? ବାବା ଭିକ୍ଷା କରିବା ପଛରେ ବଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ରହିଛି। ଭକ୍ତଠାରୁ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ମିଶାଇ ଭକ୍ତ ତଥା ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦାତାର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ଖାଉଥିଲେ ମାନେ ଜିହ୍ୱାର ସ୍ୱାଦକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ, ସଂସାରର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୟଂକର୍ତ୍ତା ବୋଧରେ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମୁଁ ଭାବଟା ସମସ୍ୟା ଦିଏ, ସମାଧାନ ଦିଏ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତା ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତି ଓ ମୁକ୍ତି ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ସେହି ଅହଂଭାବ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଧରିଲେ ଭିକ୍ଷା ଥାଳ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତକୁ ଉଦାର ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ସର୍ବଶକ୍ତିଙ୍କ ଅବତାର ବାବା ଭକ୍ତଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚଭୂତ ତାଙ୍କର ଆୟତ୍ତରେ ଥିଲା। ବାବା ସମସ୍ତ ଦେବତା ଓ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ଥିଲେ। କେତେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ରୂପେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ରୂପେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ଇଏ ଯେମିତି ଡାକ୍ତର ପଣ୍ଡିତ ହଠାତ୍ ଚନ୍ଦନ ଥାଳିଟି ନେଇ ବାବାଙ୍କ କପାଳରେ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ ରେଖାଟିଏ ଟାଣିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ସାଇବାବା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଧୋପେଶ୍ୱରର ରଘୁନାଥ ମହାରାଜ ସଦୃଶ ଲାଗିଲେ, ଯେଉଁ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ ରେଖାକୁ ବାବାଙ୍କର କପାଳରେ ମହାଲାସପତିଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଏ ବି ଲଗାନ୍ତିନି। ବାସ୍ତବରେ ତୀର୍ଥ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାପକତା ଏକ ଅସରନ୍ତି କୋଷ। ବ୍ୟକ୍ତିର ମନର ପବିତ୍ରତା ସର୍ବବୃହତ୍ ତୀର୍ଥ, ଯାହାର ମନ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଓ ମାୟାଠାରୁ ବିମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଓ ସଂକଳ୍ପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ଯେକୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାଉ ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ମହାଭାରତରେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଯସ୍ୟ ହସ୍ତୌ ଚ ପାଦୌ ଚ ମନଶ୍ଚୈବ ସୁସଞ୍ଜତମ୍ ବିଦ୍ୟା ତପଶ୍ଚ କୀର୍ତିଶ୍ଚ ସତୀର୍ଥ ଫଳମଶ୍ନୁତେ ପ୍ରତିଗ୍ରହାଦପାବୃତ୍ତଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟୋ येन केनचित् ଅହଙ୍କାର ନିବୃତ୍ତଶ୍ଚ ସତୀର୍ଥ ଫଳମଶ୍ନୁତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ହାତ, ପଦ ଓ ମନ ସୁସଞ୍ଜତ, ସେ ହିଁ ବିଦ୍ୟା, ତପସ୍ୟା, କୀର୍ତ୍ତି ରୂପକ ଫଳ ଲାଭ କରିପାରେ। ଯେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦାନରୁ ନିବୃତ୍ତ ଓ ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଏ, ସେ ହିଁ ତୀର୍ଥଫଳ ଲାଭ କରେ। ସଦିକ୍ ଫଲକେ ନାମକ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ ମକ୍କା ମଦିନା ତୀର୍ଥ କଲା ପରେ ମନରେ ଗର୍ବ ଆସି ସାରିଥିଲା। କାରଣ ମକ୍କା ମଦିନା ଯିବାଟା ବହୁତ କମ୍ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ। ତୀର୍ଥ କରିଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିନଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଲେ, ବାବା ତାଙ୍କୁ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ତାର ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସାଇ ଲୀଳାର କଥା ମୃତ ପାନ କର ତୁ ଦିବାରାତ୍ର, ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଦୂରହିବ ଶୁଭ ସମୟ ପ୍ରକାଶିବ। बाबा तो निजे काही छांती समाधि परे भी अछांती, डाकिले तांकु हृदयरु जवाब देबे समा
ସମାଧିରୁ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଏ ଭବ ଜଗତରି କିଳା କାକା ମହାଜନୀ ନାମରେ ଘର ସୁଦୂର ମୁମ୍ବାଇରେ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଣ ସେ ଥିଲେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ବାବା କହନ୍ତି ଫେରିବାକୁ ବାବା ଦେଶ ସିରି ଧରି କାକାଚି ଯାଇଥିଲେ ଫେରି କାକାଙ୍କ ମାଲିକ ଯେ ଖୁସି ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସି ଓକିଲ ଭାଉଜେ ସାହେବ ତାଙ୍କର କଥା ଯେ ଅପୂର୍ବ ମକଦ୍ଦମାର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ବାହାର ହୁଅନ୍ତି ଘରୁ ସେହି ବାଟରେ ଶିରିଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେବ କଦଳୀ ବିକାରଥ ଦେଖା ଏକ ସାଥିରେ ସମାପିକା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ବାହାରିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବାବା କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ରହନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଖୁସିରେ 7 ଦିନର ପରେ ବାବା କହନ୍ତି ଏବେ ହେଉ ଯିବା ଧୁମାଲ କଲି ପଥ ଜାଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସିପାଳି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା କଚେରୀ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସିନା 7 ଦିନ ଯେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଜି ଯେ କଚେରୀ ଖୋଲିଲା ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ମକଦ୍ଦମା ହେଲେ ଜିଣିଲେ ସେ ଉତ୍ତମା ନିମନର ଯେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନାନା ସାହେବ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ଶିରିଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସପତ୍ନୀ ଆସିଥିଲେ ସେହି ଶୁଣିଲେ ପୁତ୍ର ଦେହ ବ୍ୟସ୍ତ ମନ ହୋଇଲା ଅତି ତ୍ରସ୍ତ ମାତାଜୀ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବାବାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଲେ ମଳୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳି ଜାତ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଗୁରୁ ଯେ ଗୋଲାପ ଦେଖନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଧାଇଲେ ତଡ଼ା ତଳି ବେଗି
चाहती भक्ति रे आनंद सृजे बोही गला साईं स्वरूप दिशिला जानिले गुरु साई एक पूर्वे से थिले अविवेक साई कलीला खिला बाणी सुजनी हुआ मने शुणी जने डाक्तर आसीथिले श्री राम भक्त सेहुथिले साई मुसलमान भाबी ओळगी हेबाकु न भाबी दूररे थाई देखुथिले हठात आगकु आसिले समस्ते अत्यंत आश्चर्य बाबा चरण पदराज डाक्तर धरी पड़िछन्ति साष्टांग प्रणाम करती दिसिला तांकु चमत्कार आसने विजे रघुबीर साई जे जगत ठाकुर विश्वास होइला तांकर मुमूढ़ विश्वास मोकाही शरण लोड़े तोर साई निश्चय सुदया होइबा तोरी भी निश्चय भवानव द्वादश अध्याय समाप्त होइला साधु जनहित द्वादश अध्याय समाप्त होइला साधु जनहित साई राम बापा तुमी साई राम बाबा तुमी साई राम बाबा तुम्हें साई राम बाबा तुम्हें साई राम बाबा तुम्हें साई राम बाबा तुम्हें साई राम साई कथा जे अमृत सुजनी शुण दे चित भक्ति अंतरे स्मरताको निश्चय पाइब सैखु प्रत्यक्ष द्वारा सन देवी दुख संताप हरि नेबे ए कथा नुहई तमिछ साहित्य अत्यंत प्रत्यक्ष सिरिड़ी जाई बाके न फेर खाली हाथ
निश्चय मिले ताकु फल विश्वास कले दृढ़ मूल भीमाजी पटिल नाम पुना सहरी तार धाम राजा जगमाजी भोगेसी असाध्य रोग कुहा जाए रकत बांती घन घन सिरिडिया सिथिला जान पहुँची द्वार कामईरे बाबा आराधे विनय रे साईजी होइली प्रसन्न निर्भय रह एहि स्थान होइला फकीर करुणा रोग होइला क्रमिणा संपूर्ण भल होई गला साई महिमा प्रकाशिला बाबा साहेब गणपति मेलेरिया से भोगुथंती औषधि भल न होइला बाबाଙ୍କ शरण पशिला बाबा कहिली शीघ्र जा कुकुरी दही भात दिय आज्ञा पाइण सिंपी गला कुकुरे दही भात देला ज्वर छाड़िला तार देहु साई महिमा केहु केहु बापू साहिब बुटी कथा शुणिली हरि मनु व्यथा रक्तमाशय भोगिसी औषधि भल न हुई बाबा जे डाकी पठाइले बिसी अंगूठी देखाइले एठारे बस धीर होई तुमार देहे रोग नहीं जहा कहिली ताहा हिला रोग त छाड़ी पड़ाइला हई जा पुणी धरी थिला बाबा दयारु भल हिला आनंदी स्वामी को आख्यान शुणी आनंद कर मन कानर जंत्रणा तांकर भल न हुए कले बर अस्त्रोपचार करागला तथापि फल न होइला बाबाଙ୍କ पासी श्याम कही स्वामीଙ୍କ दुख सही नोही बाबा कहती तांक धीरे आल्ला मालिक सब काले निश्चय करिबे मंगल तांकु सुमरी घरे चल आश्चर्य हिली घरी जाई कानरी जंत्रणा त नाही काका महाजनी भकत बाबाଙ୍କ शिवा रि सतत थरे भी
भीषण झाड़ा भोगे शरीर अवसन्न लागे से बेले बाबा बीरकत मसजिद चट्टाण निमित्त भई भकत पळाइले बाबा काकाଙ୍କୁ धरि निले बादाम पुडिया पकाई पळाइथिला भक्त केही बाबा छड़ाई बादामको स्नेहर दियन्ती काकाଙ୍କୁ तरल छाड़ा देहु जाए बाबा बादाम सेहु खाए खाइबा परि लागे शोष देखिले रोग हिला शीश दत्त पन्थजी हरडार पीठ रोगरी हर बर आसिले दौड़ी सिरिडी बाबाको पाद तले पड़ी बाबा करिले दया दान उदी विभूति देले जान पीठ रोगरू मुक्त हिली बाबाଙ୍କ जय गान कली श्यामଙ୍କ हर्ष कष्ट देखि पाचन बरा ददियन्ती पाचन खाई अर्श गला श्यामर मन खुशी हेला दुई बरस गला चाली पुणी से रोग आसे फेरी श्याम पाचन जानिथिला सेया पुणी खाई दिला बढ़िला हर्ष भयंकर कि देखि श्याम रविकल बाबा कहन्ती श्याम बस मोहर न गलु विश्वास आपे तु खाइलु पचन किं पाई करुछु क्रन्दन श्याम जियनु तप्त हिला रोग छाडिला भल हिला गंगाधर पीठ रोग हरिले साई महाभाग चंदर करंक चंत्रणा घिया पिठारे भल सीना अध्याय गला त्रयोदश भणिले शोभा करदास चंदर करंक जंत्रणा घिय पिठारी भल सीना अध्याय कला त्रयोदश भणिले शोभा करदास हे साई राम 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 भक्त मानकु रक्षा करिया पाई प्रतिज्ञाबद्ध श्री साईनाथ को कोटि कोटि प्रणाम। श्री साईनाथ जन्म पितृमातृ परिचय जन्मकाल जन्मस्थान कुल धर्म जेपरी रहस्यावृत
ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେହିପରି ରହସ୍ୟମୟ। ଦୂରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଦୂରଶ୍ରବଣରେ ବାବାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଷାଦର ବାଦଲ ଖେଳିଯାଏ, ବାବା ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉଦୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଓ ପବିତ୍ରତାର ସାଗର ସାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କିମ୍ବା ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ନାସିକର ମଳୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୁରୁ ଗୋଲାପଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ତ୍ୟାଗ କରି ବାବାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହିପରି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ସିଏ ବିଚାର କଲେ ବାବା ମୁସଲମାନ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବିପରୀତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କାରଣ ବାବାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଲୋକମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶିରିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ବାବାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଅସାଧାରଣ କୃତିତ୍ୱ ଦେଖି ଜୀବନ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାସ ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି ଓ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାନ୍ତି। ବାବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରୋଗକୁ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଭଲ କରୁଥିଲେ। ହୃଦରୋଗ ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଭୀମଜୀ ପଟେଲ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅମୃତ କଥା ଥିଲା, ରହ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ମନରୁ ଉଦ୍ବେଗ ଦୂର କର। ବାସ୍, ସେଥିରେ ପାଟିଲଙ୍କ ଅଧା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ପୁନଃ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଡ଼ ଖୁଆଇ ପାଟିଲଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିଥିଲେ। ପୁନଃ ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ାରେ ଭୋଗୁଥିବା ବାପୁ ସାହେବ ବୁଟିଙ୍କୁ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି ହଲାଇ ଆରୋଗ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତାହା ପୁଣି ଭଲ ହୋଇଗଲା। କର୍ଣ୍ଣଫୁଲର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭୋଗୁଥିବା ଆଳନ୍ଦୀର ସ୍ୱାମୀର ପୀଡ଼ାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଆଲ୍ଲା ଆଚ୍ଛା କରେଗା କହି ଭଲ କରିଥିଲେ। ଆମାଶୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ କାକା ମହାଜନୀଙ୍କୁ ଚିନାବାଦାମ ଖୁଆଇ ଭଲ କଲେ। ରୋଗ ଉପଚାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା। 14 ବର୍ଷ ଧରି ପେଟମରା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭୋଗୁଥିବା ଦତ୍ତପନ୍ଥକୁ ମାତ୍ର ଚାହାଣୀରେ ଭଲ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ବାବା, ଧନ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରତିକାରର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ऋतानवतीयाଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ସାମରଥା। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଭଲ, ନଥିଲେ କୂଳରେ କୁମର। ଦାସ ଗଣୁଙ୍କ ଉପଦେଶୀ ଶିରିଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପୁଷିଆସି ଫୁଲର ମାଳ ଫଳ ଛୁଡ଼ି ଦେଇ ବାବାଙ୍କ ପାଦି ପଡ଼ି ଅନ୍ତର ମିନତି ସେ କଲେ, ମୋ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେଉ ଭଲେ। ବାବା କରୁଣା ତାଙ୍କୁ କଲେ, 5ଟି ଟଙ୍କା ଯେ ମାଗିଲେ। ପୁଣି ସେ କହିଲି ଆଶ୍ୱାସୀ, ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଛନ୍ତି 3 ଟଙ୍କା। 14 ଅଣା ପୂର୍ବରୁ ନେଇଛି ମୁଁ ଜଣା। ବାକି ଦକ୍ଷିଣା ଏବେ ଦିଅ, ପୁତ୍ର ହୋଇବ ଘରେ ଯାଅ। ଋତ
विश्वास न जानती शिरिडी माटी देखुछन्ति आगरु आसी त नथिले बाबाଙ୍କୁ जानी भी नथिले किपरि देले से दक्षिणा बुझी न पारी हेले बणा दास गणु चम्बित बाबाଙ୍କ कथा निश्चय सत परे पडिला ताहा जणा शिरिडी पूर्वर घटना एकै साधु आसिथिले नूतन सेवा नेथिले 3 टंका 14 अणा नेथिले से दक्षिणा बाबा तटन्ति सर्वज्ञ सत्य पुरुष परम ब्रह्म सेहि दक्षिणा अपनेले आशीष रुतनकु देले काली जनीला तांक पुत्र रुतन मन आनन्दित हरि विनायकଙ୍କ कथा ସେହି प्रकार अटि यथा पत्नी ताहार न सहेला पुत्रर मुख न दिसिला द्वितीय पत्नी उदररु बाबाଙ୍କ दयार उतरु पुत्र जी कन्या हिला जात षाठीर प्रीति ऊर्ध्वगत बाबाजी दक्षिणा मागती भक्त कुरुणु मुकुरान्ति दान दक्षिणार महत्व भक्तଙ୍କୁ बुझान्ति सतत केबे से दक्षिणा छଳରେ मागन्ति सात्विक दाନରେ दक्षिणा धन बंटा हुई साई हाथ ऋण रही कहती मुही त फकीर ए धन किस हिब मोर गंजीटिके मोर लोड़ा दीपर तेल हुए बढ़ा धुनी जलिबा पाई काठ बड़का दक्षिणाको बाँट काफनी कौनी धरी तीन पात्री खाद्य भरी फकीरी मोहर ए चिन्ह एम सम्पत्ति अकलन अधिक धन की बाहेब गरीबे बाँटी दिय सर्व भक्तଙ୍କ मङ्गलर पाई दक्षिणा नेउथिले साई चतुर्दश अध्याय रे पंडित हिला बुझल रे कहई शोभा कर दास मुतुम्भ दास कर दास हे साई राम
राम हे साई 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 राम। दासगणुक कथा शुणी आनंद हुआ मनी गुणी हरिदासक कीर्तन रे मची थाती सदा काली पिंधती विचित्र पोशाक मुंडे पगड़ी जक जक साई जे ताहाकु कहिले ए बर बेस छाड़ भले साई का कथा मानी नेले नारद बेसरी बुलिले अंटा उपरु किछि नाही कीर्तन करती गोसाई दासगणुक कीर्तन साईंक जस गुण गान आदृत हेला लोकालये भक्ति भावना उदे हुए सृजन कर शुणी ताहा मने भाविली साई साहा शिरिडी बाट खर्च पाई संचिली धन कष्ट सही पियंती बिना चिनी चाहा हृदय भावंती साई नाहा चाकिरी उन्नति होइला शिरिडी दर्शने गमिला श्रीफल भांगी पाद तले बांटती मिश्री भाव भोली बाबाजी तृपत होइले जोग को डाकिन कहिले चोलकारंकु निया घर अतिथि आज से तुम्भर चीनी मिसाई चाहा देव पीले तृप्त से हुहेब चोलकारंक नेत्री जल बहई अपरित धार परम ब्रह्म सर्वज्ञानी अन्य हृदय बसी जानी झिटी पीटीर कथा शुण साई महिमा परिमाण द्वारिका माई रे जे दिने बसिन थिले भक्त गणे झिटी पिटी शब्द कला बाबाई कौन कहिला पचारि दिले भक्त केही कहती बाबा हसी निजर भौणी आसुछि औरंगाबादरु फेरुछि कथा सरिनी साईंकर घोड़ार टापु निकटर भक्त जणी ओह्लाइले घोड़ा को चोकड़ दिले चोकड़ बस्ता तली पीटी बाहरे एक झिटी पीटी बाबा भकत सामनारे
ଚଢ଼ଇ ଧୀରେ କାନ୍ଥ ପରେ ଉପରୁ ଅନ୍ୟ ଝିଟି ପିଟି ନିଅଇ ତାହାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଉଭୟ କୋଳା କୋଳି ହେଲେ ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିଲେ ଧନ୍ୟ ସେ ସାଇ ମହାରଥା ଇତର ପ୍ରାଣୀ କବାରତା ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଥିଲା ଧନ୍ୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଲୀଳା ଯେହା ପଢ଼ିବ ଶୁଣିବ ଅନ୍ୟର ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିବ ଧନ୍ୟ କହିବା ତାକୁ ଆହା ସାଇ ହୋଇବି ତାକୁ ସାହା ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଶେଷ ଭଣିଲି ଶୋଭାକର ଦାସ ଓಂ ସାଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାରାୟ ଓಂ ସାଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାରାୟ ଓಂ ସାଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାରାୟ ଓಂ ସାଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାରାୟ। ବାବାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ରୋଗୀ ଭୋଗୀ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଭାଗୋଜୀ ସିନ୍ଧେ ଏବଂ କୋଟିପତି ବୁଟ୍ଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଫରକ ନଥିଲା। ନାନ୍ଦେଦର ରୁତନଜୀ ଯିଏ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଓ ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଦାସଗୁଣ ମହାରାଜଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଶିରିଡ଼ି ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି କୃପା ଭିକ୍ଷା କଲେ ଓ ବାବା ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହାଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ବାବା ରୁତନଜୀଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ। ରୁତନଜୀ ଯେତେବେଳେ ଦବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ ବାବା କହିଲେ, ତୁମେ ଆଗରୁ 3 ଟଙ୍କା 14 ଅଣା ଦେଇସାରିଛ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଥିବା ରୁତନଜୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏହି ଗୋଲକ ଦନ୍ଦାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିଲାନି। ରୁତନଜୀ ନାନ୍ଦେଦ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହେଲା ଯେଉଁଦିନ ଶିରିଡ଼ି ଆସିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୌଲି ସାହେବ ଜଣେ କୁଲି ସନ୍ଥ ଆସିଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଅଭ୍ୟର୍ଥନାରେ 3 ଟଙ୍କା 14 ଅଣା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ ବହୁ କଥାରେ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଉଛି ଯାହା ଜୀବନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହି କାହାଣୀ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ସେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ସାଧୁମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ଥିଲେ। ବାବା ଆମର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ରଖିପାରନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ପରାର୍ଥ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଅଛୁ। ଏହା ଆଉ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା, ତୁମର ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କର, ବିନା କାରଣରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ କାହାଠୁ ଗ୍ରହଣ କରନି। ରୁତନଜୀ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ହିସାବ ରଖି ଜଣେଇ ଦେଲେ। ଅର୍ଥକୁ ହିସାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତଥା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବ। ଜଣେ ମିତ୍ୟବ୍ୟୟୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଅର୍ଥକୁ ହିସାବରେ ରଖିବା ମାନେ ଅର୍ଥକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, କାରଣ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ହେଳା କଲେ ଅର୍ଥ ଆମକୁ ହେଳା କରିବ। ବାବାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣା ମୀମାଂସା ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଏ ତାହା ପରମାର୍ଥକୁ ଯାଏ। ଏଭଳି ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ପାଇଁ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଦାନ କରନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମର ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନର ସାଧନ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଥର କିଛି ଅଂଶ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିୟୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ଜଣେ ଅର୍ଥବିତ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଦକ୍ଷିଣା ଶହ ଶହ ଗରିବ ଓ ନିଃସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣା ଆଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାବା ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ କୃପଣତାକୁ ଦୂର କରୁଥିଲେ। ଥରେ ବାବା ପ୍ରଫେସର ଜି ନାର୍କେଙ୍କୁ 15 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାର୍କେଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା। ବାବା କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ବଶିଷ୍ଠ ପଢ଼ୁଛ ସେଥିରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ। ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କର। ଆଉ ଏକ ଘଟଣାରେ ଥରେ ବାବା ଶ୍ରୀମତୀ ତାରଖଡ଼ଙ୍କୁ 6 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ 6ଟି ଶତ୍ରୁ ଯଥା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଦ୍ୱେଷ,
ଘୃଣା ଓ ଈର୍ଷା ପ୍ରଭୃତି ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପଦତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହିଁ ଷଡ଼ରିପୁଠାରୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ। କୀର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତିର କର୍ତ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ନାରଦ ମୁନି ମୁଣ୍ଡରେ ବା ଅଣ୍ଟାଠାରୁ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ। ହାତରେ କେବଳ ବୀଣାଟି ଧରି ହରିନାମ ଗାଇ ଗାଇ ସେ ଏସ୍ଥାନକୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଦାସଗୁଣ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଆଦେଶକ୍ରମେ ସେହି ବେଶ ପରିପାଟିରେ ରହୁଥିଲେ। ଗଣପତରାଓ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ସହସ୍ରବୁଦ୍ଧେ ଓରଫ ଦାସଗୁଣୁ ମହାରାଜ ନାନ୍ଦେଦବାସୀ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଏକ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ 1868 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯୌବନରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଓ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯାତ୍ରାଗୁଡ଼ିକରେ ହାସ୍ୟରସ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ଶିରିଡ଼ିକୁ ଏକ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସାଇଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଲିଭାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଥ କଥାମୃତ, ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ଲୀଳାମୃତ, ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ସାରାମୃତ, ଈଶାବାସ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଓ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥ ସ୍ତବନ ମଞ୍ଜରୀ। ସାଇଙ୍କର ବହୁ ଆରତୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଶିରିଡ଼ିରେ ଗାନ କରାଯାଏ। ସାଇଙ୍କ ସच्चरिତ ଚୋଲକରଙ୍କ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଟେ। ଦାସଗଣଙ୍କ ଚମତ୍କାର କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ବମ୍ବେ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ଏହିପରି ଥାନାର କୌପିନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଚୋଲକାର ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାସଗଣଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣି ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ ଓ ମନ ଭିତରେ ଶପଥ କଲେ ସେ ବିଭାଗୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଶିରିଡ଼ି ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ନାମରେ ମିଶ୍ରି ବାଣ୍ଟିବେ। ସେ ମଧ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ପାଇଲେ। ଏହାପରେ ରହିଲା ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କଥା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରି ଶିରିଡ଼ି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଥିଲା, ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଚିନି ବ୍ୟବହାର କଲେନି। ନା ଚାରେ ଚିନି ପକାଇଲେ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସିଥିରେ। ଏହାପରେ ଶିରିଡ଼ି ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପାଦ ତଳେ ଲୋଟିଗଲେ ଓ ନଡ଼ିଆ ଭେଟି ଦେଇ ନିଜ ଶପଥ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମଳ ମନରେ ମିଶ୍ରି ବିତରଣ କଲେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବାପୁ ସାହେବ ଯୋଗଙ୍କୁ ପୁରା ଚିନି ପକାଇ ଚା ଚୋଲକରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଚିନି ଛାଡ଼ିବାର ସଂକଳ୍ପକୁ ବାବା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରୁଥିବା ଏକ ସଦ୍ଗୁଣ। ସଫଳତାର ଜନନୀ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି। ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମିତ କରିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କଲେ ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ଅନ୍ୟଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବାବା ବିଶ୍ୱଜନନୀ ପ୍ରେମର ଅବତାର ଥିଲେ। ସେ ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରେମର ଭାଷାକୁ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲେ। ଥରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମେଳରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଝିଟିପିଟି ଖୁସିରେ ଟକ୍ ଟକ୍ କଲା। ବାବା କହିଲେ, ଏ ଝିଟିପିଟି ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାରଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତା ଭଉଣୀ ଆସିବ ଓ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି କୋଳାକୁଳି ହେବେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ଘଟଣା ହିଁ ଘଟିଲା। ଇତି ଶ୍ରୀ ସାଇ ଟିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ପାରାୟଣ ସମାପ୍ତ।